वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी पवित्र पावन गोद विच बड़ी ही श्रद्धा ते सत्कार सहित शाम दे दीवाना दा निग मान रही गुरु सवारी साध संगत जीओ, वडियाई दे पात्र हो आप जी। हर रोज समय चो समा कट के उस अकाल पुरख की याद विच जुड़ते हो। अज भी सुभाग प्राप्त होया। कल शाम सतगुरां दे पावन इतिहास दे विचों सरवण कीता सी। जदों सतगुरां दे तीन प्यारे सिख भाई मती दास जी, भाई सती दास जी, भाई दयाला जी नूं जालमां ने कोह के शहीद कर दिता। सतगुरां दे तीन होर सिख ने जिन्हां दे मन विच इह खौफ पैदा हो गया, सवेरे वारी साडी आउणी है। गरीब नवाज सतगुरां ने ऐसा चोज वरताया, सिखां दे मन विच सहम पैदा कीता ते हुक्म कीता रातों रात निकल जाओ इत्थों। पुछदे ने महाराज किवें जावांगे, बंधन पाए होए ने। सतगुर कहंदे वाहिगुरु कह के उठ जाओ, हथ कड़ियां बेड़ियां दरवाजे टुट जाणगे। इसे तरह होया। सतगुरां तो आग्या लैके गुरां दा संदेशा लैके तीन दे तीन सिख दिल्ली दी जेल विचों बाहर आए। निकलन तो बाद उसे तरह दरवाजे ताले सब कुछ लग गया। सतगुर कैद विच बैठे ने। तीनों सिख चल के लखनौर साहिब पहुंचे। इत्थे माता नानकी जी, माता गुजर कौर, दशमेश पिता जी वसदे ने। सतगुरां दा सुनेहा कि भरे मन नाल सिखां ने परिवार विच सुनाया। माहौल बड़ा गमगीन है। इत्थों तक कि आप संगतां ने सतगुरां दी पावन कथा दा आनंद माणिया सी। आओ कुछ क समा प्रभु दी याद विच जुड़ के समय नूं सफलियां बनाइए। रसना करो पवित्र, गज वज के जपो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। नह को जानहि बास करंते, बस हो एकाकी थल सुखवंते। जो तीन सिख चल के सतगुरां दे पास तो गुरां दे परिवार कोल आए ने लखनौर दी धरती ते। हुण इह परिवार नूं हौसला ते दिलासा सतगुरां दा संदेशा दिंदे होए आख रहे ने, माता जी तुसी सतगुरां दा वचन मन्नो, आनंदपुर साहिब चले जाओ। गुरु साहिब दा हुक्म है। लखनौर दी धरती नूं छड्ड दिओ, बड़ा समा हो गया है। आनंदपुर विच जाके संगतां नूं संभालो, किसे तरह दी चिंता करो ना। सुन गुर मातन को तब कहे, बित बच पर हम निश्चय है। कहंदे जिस वेले सिखां ने माता नानकी जी नूं गुजर कौर जीआं नूं इह वचन सुनाए, उन्हां दे मन ते नेत्र भरे ने। बहुत वड्डी घटना है। ऐसा साका मेरे सतगुर करन लगे ने जो दुनिया च किसी होर ने नहीं कीता। दशमेश पिता गोबिंद राय जी सिखा दे वचनां नूं सुन रहे ने, जिन्हां वचनां नूं सुन सुन के माता जी अथरू बहा रहे ने।
ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਸਦਾ ਅਟਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਕਹੈ ਸੋ ਹੋਏ ਭਵਿਖਤ ਮਾਹੀ, ਅਟਲ ਬਾਕ ਸੋ ਡੋਲਹਿ ਨਾਹੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਡੋਲਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਰੋਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਰਾਗ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਮਰ ਛੋਟੀ, ਐਡੇ ਬੁਲੰਦ ਬੋਲ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਆਮ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਸੰਸਾਰੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਸੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ। ਪਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਦੇ ਤਨ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਬੜੇ ਠਰਮੇ ਨਾਲ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ। ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਕੋਈ ਭਰਮ ਉਹਨਾਂ ਪਰਥਾਏ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ ਨਾ। ਕਿਉ ਬਖਾਤ ਮਹਿ ਚਿੰਤਾ ਕਰੋ, ਹੋਏ ਕਲਿਆਣ ਹਿਰਦੈ ਨਹਿ ਡਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ, ਚਰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜ ਕੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਅਟਲ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਮਨਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਫੋਕਟ ਹੈ, ਫालतू ਹੈ। ਰੋਣਾ ਧੋਣਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮਾਣ ਕਰੋ ਮਾਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਕਲ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਉਦਾਰੀ, ਚਾਹੈ ਸੋ ਕਰੈ ਸੋ ਪਿਤਾ ਹਮਾਰੇ। ਐ ਮਾਤਾ ਜੀ ਰੋਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਵਸ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੋਂਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਰੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹਿਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਬਸ, ਫਿਰ ਰੋਕੇ ਸਾਰ ਲੈਂਦਾ। ਬੇਬਸੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਸੱਜਣ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਰ ਜਾਏ ਬੰਦਾ ਬੇਵਸ ਹੋ ਕੇ ਰੋ ਪੈਂਦਾ, ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੀ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਇਹ ਬੇਬਸੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਕਰਾਮਾਤੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਸਮਰੱਥ ਪਿਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਵੋਗੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਪਰਿਪੂਰਨ ਨੇ। ਐਸਾ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਦੇ ਰੋਈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰੋਈਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀਆਂ ਨੇ ਅਥਰੂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਵਾਰ ਵਚਨ ਐਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਸੰਤ ਮੋਏ ਕਿਆ ਰੋਈਐ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜਾਏ, ਰੋਬੋ ਸਾਕਤ ਵਾਪਰੇ ਜੋ ਹਟ ਹੈ ਹਾਟ ਬਿਕਾਏ। ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ, ਜਿੰਨਾ ਵਰਗਾ ਸੰਤ, ਜਿੰਨਾ ਵਰਗਾ ਸ਼ਾਂਤ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵਰਗਾ ਗੁਰੂ ਲੱਭਣਾ ਔਖਾ ਏ। ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਜਮਾਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਏ ਤੇ ਰੋਣਾ ਕਾਹਦਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਈ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਣਾ। ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦਾ, ਸਭ ਜਮਾਨਾ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦਾ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸੀ ਕੱਲਾ ਹੀ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੱਲਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਖੋਸਾ ਤਾਂ ਨਾਮ ਆਹ ਕੰਮ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਬੇਬਸੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਹੱਸੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਸਕਰਾਈ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਆਪ ਹੀ ਜਾਏ ਕੈਦ ਮਹਿ ਪਰੇ, ਆਪ ਹੀ ਤਨ ਤਜਬੇ ਉਰ ਧਰੇ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਲਖਨੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਤੇ ਬੋਲ ਕਿੱਡੇ ਬੁਲੰਦ ਤੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਬਸ ਕੇ ਤਾਂ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਰੋਂਦਾ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ
ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਚੋਜ ਆਪ ਵਰਤਾਇਆ, ਆਪ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਗਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੱਭਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ? ਆਜੜੀ ਭੇਜਿਆ, ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ, ਭਰਮ ਪਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ। ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆਪ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਸਭ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਣ ਗਏ ਇੱਥੇ ਅਥਰੂ ਕੇਰਨੇ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਕੇ ਆਹੈ ਸਹਾਇਕ ਸੋਏ, ਤਿਨ ਹਿਤ ਜਤਨ ਕਰਹਿ ਕਿਆ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਰੋਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਗੁਹਾਰੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਜੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਮਰੱਥ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਮਜ਼ਾਲ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵੱਲ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਮਜ਼ਾਲ ਹੈ ਉਹਦੀ? 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਹੰਭ ਗਿਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਰਦ ਨੇ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਸੁਣੀ ਆ ਨਾ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਾ ਰਹੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼। ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਾਹਣ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਬਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਖਤਾ ਮੁੱਦਾ ਮਾਰ ਦੇਣ। ਪੰਜਹਿ ਰਚਹਿ ਜਗਤ ਕਹੁ ਸਾਰੇ, ਤਿਨ ਆਗਿਆ ਕਿਆ ਤੁਰਕ ਵਿਚਾਰੇ। ਕੀ ਨੇ ਤੁਰਕ ਵਿਚਾਰੇ? ਤੁਰਕ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਥੋੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਅਰਬ ਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਈ। 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੰਸਾਰ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਜਮਾਨਿਆਂ ਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਮਨ ਨੂੰ ਲਾਈ, ਤੁਰਕ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੁੰ ਦੀ ਮੈਲ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਰੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਏਕ ਬਾਕ ਤੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ, ਪੀਰ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਉਬਰੰਤੇ। ਵੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਵਕਤ ਆ ਜੇ, ਪਿਤਾ ਤੇ ਭੀੜ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿੰਨੇ ਦਲੇਰ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਆਪ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਿਨ ਹਿਤ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਉਪਾਏ, ਅਹੈ ਬਾਦ ਸੋ ਨਿਸ਼ਫਲ ਜਾਏ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ, ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ? ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਥਰੂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਮਾਂ, ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੀ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਮਾਣ ਬੜਾ ਸਤਨਾਮ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਬਹੁ ਕਹਿ ਸਮਝਾਈ, ਸੁਤ ਤੇ ਸੁਨ ਕੁਛ ਧੀਰਜ ਪਾਈ। ਜਦੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖੇ, ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਧੀਰਜ ਰੱਖਿਆ। ਹੌਸਲਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਮਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਰਦੇ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੋਏ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੰਦਾ ਅੱਧ ਮਰਿਆ। ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੱਧੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਮਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ? ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਕਿਉਂ ਮਰ ਗਈਆਂ? ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਡਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਨੀ ਪੈ ਜੂ, ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਜੋਗਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਵਿਚਾਰੇ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੇੜੇ ਪਾਉਣ ਜੋਗੇ ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਪਾਉਣ ਜੋਗੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਵੱਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਪੱਲੇ। ਵਹਿਮ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਡਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਵੀ ਹੌਸਲੇ ਤੋੜੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਬੈਠਾ। ਟੁੱਟਿਆ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਜੇ ਨਾ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕੌਣ ਕਹੇ? ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਮੰਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ? ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ ਵੀ ਕੌਣ? ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੋ, ਪੱਗਾਂ ਵੀ ਬੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਨੇਊ ਵੀ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਲਾਲ ਲਾਲ ਧਾਗੇ ਬੰਨੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ। ਮੱਥਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਟੇਕਣਾ ਤੇ ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਟੇਕਣਾ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਉਹ ਡਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੌਸਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਸਿੱਖ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ, ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਡਰ ਗਏ। ਨਾਲ ਸੀ ਨਾ ਉਹ, ਡਰੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਭੱਜੇ ਆਏ, ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤਿਨਾਮ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਡਰ ਕੇ ਭੱਜ ਕਿਉਂ ਆਏ। ਪਠੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਕੋ ਨਰ ਫੇਰ, ਵਾਹਨ ਹਿਤ ਮੰਗਵਾਵਨ ਕੇਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵਿਰਾਗਮਈ ਖਿਆਲ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਸਫਾ ਕਦੇ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਕੁਛ ਦੌਰ ਕੁਝ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜੀਵਨ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਕੀ ਨੇ? ਚੰਗੇ ਖਿਆਲ ਹੋਣਗੇ, ਬੇਪਰਵਾਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜੀਵਨ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਆ ਜੇ, ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਂਦੇ, ਖਿਆਲ ਸਹਿਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਹਿਮ ਡਰ ਹੈ, ਡਰ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਬੰਦਾ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮਹਾਨ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਜਰੀ ਕਹਿ ਤੇ ਸਮਝਾਇਓ, ਮਮ ਭਰਾਤਾ ਸੰਗ ਦੇਹੋ ਅਲਾਇਓ। ਤੇ ਫੇਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਘੋੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਘੋੜਾ। ਗੱਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਆਪਣੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੋ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੇ, ਕਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜੋ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੁਣੋਗੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਾਮੇ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਭਾਣਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣੋਗੇ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਨੇ ਭਾਣਜੇ ਲਈ ਜਿੰਦ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੇਖੇ ਲਾਤੀ। ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤਤੀਵਾਨ ਆਇਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਵਿ ਕੱਖ ਰਹੇ ਨਾ। ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹੀ ਕੁਝ ਮੰਗਾ ਲਵੋ। ਏਕ ਤੁਰੰਗ ਮੋਲ ਵੱਡ ਕੇਰਾ, ਲੈ ਆਵੋ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵਡੇਰਾ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਕੋਈ, ਔਰ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਘੋੜਾ ਸਸਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਨੇ, ਸਭ ਕੋਲ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਗੱਡੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਨੇ ਜੋ ਕਰੋੜਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹਤ ਕੌਣ ਰੱਖਦਾ? ਚਾਹਤ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰੱਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕੋਲੇ। ਨੀਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੈਸਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਤੇ ਕੰਜਰਾਂ ਕੋਲ ਬੜਾ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦੀ, ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਲੈਣੀ ਚੱਜ ਦੀ ਤੇ ਲੈਣੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਘੋੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਥੋੜੇ ਸੀ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਰਬੀ ਨਸਲ ਦਾ, ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਰਬੀ ਨਸਲ ਦੇ ਘੋੜੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਘੋੜੇ ਤੇ ਘੋੜੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ 30 ਲਗਜ਼ਰੀ ਸੀ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਘੋੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤ ਕੀਮਤੀ, ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ, ਜਿਸ ਘੋੜੇ ਦੀ ਕਾਠੀ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਸੋਨੇ 'ਚ ਜੜੀ 1.25 ਲੱਖ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੀ ਕਾਠੀ 1.25 ਲੱਖ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਘੋੜਾ ਤੇ 20-25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਜਿਸ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸੀਟ ਹੀ 1.25 ਲੱਖ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿਸਟਮ ਫਿਰ ਲਾ ਲਓ ਹਿਸਾਬ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਘੋੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਬ੍ਰਿਖ ਭਨ ਜੋਰ ਹੋ ਸਯੰਦਨ ਅਨ ਹੋ, ਨਰ ਬ੍ਰਿੰਦਨ ਲੈ ਕਰ ਪ੍ਰਸਥਾਨ ਹੋ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬਲਦਾਂ ਦਾ ਗੱਡਾ, ਸੋਹਣਾ ਬਲਦ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ, ਘੁੰਗਰੂ ਪਾਏ ਗਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤੇ ਗੱਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਇਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਵੀ ਰੱਥ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਦੋਨੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ। ਯਥਾ ਗੁਰਨ ਕੀ ਦਸ਼ਾ ਸੁਨਾਵੋ, ਸੁਨ ਚੱਲ ਪਰਹੋ ਨਹੀਂ ਬਿਲਮਾਵੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਰ ਨਾ ਲਾਓ,
ਇੱਕ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਓ, ਨਾਲੇ ਤੇ ਹੀਰ ਫੇਰ ਵੇਖ ਆਇਓ, ਸਮਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਆਇਓ, ਸੰਗਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ, ਨਾਲੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਲੈ ਆਇਓ, ਨਾਲੇ ਗੇੜਾ ਫੇੜਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਮਾਮਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਵੇਖੋ ਭਰਮਾ ਲਿਆ ਨਾ ਮਰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਆਲਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਆਲਾਂ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਗਏ। ਅਚਨਚੇਤ ਦੀ ਖੇਡ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਵਲਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਗਿਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਰਾਗ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ, ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ। ਸਾਰੇ ਲਖਨੌਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮਰਜ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਉਮਰ ਛੋਟੀ, ਸਰੀਰ ਛੋਟਾ, ਇਹਨਾਂ ਘੋੜਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਉਮਰ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਘੋੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਇਤਿਆ ਦਿਗਦੇ ਅਪਰ ਸੰਦੇਸੇ ਹਿਰਦੇ ਬਸੂਰਤ ਕਸ਼ਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਤਿਆਰ ਹੋਏ, ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ 3 ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਐਵੇਂ ਨਾ ਝੁਰੀ ਜਾਇਓ, ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਓ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇ ਕੇ ਆਓ, ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਆਓ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ, ਦਿਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਜ ਕਰਨਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹੈ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ। ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰੀ ਬਾਲਕ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰੀ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ ਦੇਖਣ ਆਇਓ, ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਉਹ ਤੇ ਜਗਤ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਥਰੂ ਕੇਰਦੀ ਸੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਦਿਸ਼ ਚਿਤਵਤ ਘਨੀ, ਕਹਾ ਕਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਜਗ ਧਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰੋਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਏਡਾ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ, ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਸਾਸ ਨਿਕਟ ਦ੍ਰਿਗ ਤੇ ਜਲ ਛੋਰਤ, ਖੋਨ ਹਾਰ ਨਾਹਿਨ ਕੋ ਮੂਰਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਚ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨਾਨਕੀ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫੇਰ ਰੋ ਪਏ। ਆਵਾਜ਼ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਫੇਰ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੇ ਚੁੱਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਰੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਰੁਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਰੁਕ ਸਕਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਕੀ। ਆਖ ਸਤਨਾਮ। ਕਿਉਂ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਏ। ਪ੍ਰੀਤਾ ਅਧਿਕ ਸੁਤ ਸੁਨਤ ਪ੍ਰਸੰਗ, ਸੰਕਟ ਦੀਰਘ ਵਿਆਪਤ ਅੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਇੰਨਾ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਬੜਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਸਾਰੀ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਤ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀ ਹੋਵੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 26 ਸਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, 26 ਸਾਲ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪੁੱਤ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ। ਜਨਨੀ ਜਨੈ ਤਾਂ ਭਗਤ ਜਨ, ਕਹਿ ਦਾਤਾ ਕਹਿ ਸੂਰ, ਨਾਹੇ ਤਾਂ ਜਨਨੀ ਬਾਜ ਰਹਿ, ਕਾਹੇ ਗਵਾਵੇ ਨੂਰ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਬੜੇ ਬਚਨ ਆਖੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਜੇ ਜਨਮ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਧਰਮੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਯੋਧਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਵਰਨਾ ਉਹ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਬਾਣੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਕਿਉਂ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹੇ ਗਵਾਵੇ ਨੂਰ। ਐ ਮਾਂ, ਇਹੋ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਬਾਝ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਨੂਰ ਗਵਾਇਆ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ, ਜੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
माता गुजर कौर दियां दे सपुत्र दशमेश पिता भगती दियां मूरतां जिन्हां वल वेख के हर कोई प्रभावित हुंदा, हर कोई चाहुंदा मेरा पुੱਤ भी धर्मी होवे। ਇਹ ਕੁਝ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਆਪ ਧਰਮੀ ਹੋਣ। ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਮਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਧਰਮੀ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਮਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਮਾੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਖਿਆਲਾਤ ਬੱਚਿਆਂ ਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੌੜੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਉਹ ਮਾਂ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ। ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ, ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕ ਸਕਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਏਕ ਮਸੰਦ ਜੇਠਾ ਸਮਝਾਵੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਰਹਿ ਜਥਾ ਉਰ ਭਾਵੈ। ਲਖਨੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਮਸੰਦ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਇਓ। ਹੁਣ ਉਹ ਜੇਠਾ ਮਸੰਦ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗਮਗੀਨ ਜਾਂ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਜਾਣੋ, ਉਹ ਕੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਜਹਾਨ ਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਲਈ ਨਾਰਾ ਵੀ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਰਿਆ, ਹਾਮੀ ਵੀ ਤੇ ਤਾਂ ਭਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੱਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸੋਲਵ ਕਰੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਲੋਕ ਵੀ ਭੁੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ? ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਦਾਇਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਲਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਈਸਾਈ ਹੋਵੇ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨੀ, ਪਾਰਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮਰਦ ਨੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਿੰਦੂ ਆ ਜਾਏ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗਾਵੇ, ਕੋਈ ਸੁਣੇ, ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈ, ਕੋਈ ਸੁਣ ਲੈ, ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਲੈ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਮੈਥੋਲੋਜੀ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਬਾਤ ਦੀ ਮਰਦ ਨੇ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤਾਂ ਰੋਵੋ ਜੇ ਕੱਲੇ ਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ। ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਅੰਤ ਤਨ ਕੋ ਨਿਜ ਜਾਨ, ਤੁਰਕ ਤੇਜ ਕੋ ਚਾਹਤ ਹਾਨ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਰਦ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮਰਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਰੰਗਜੇਬ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਰੋੜ ਚੱਲੀਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਠੀਕਰਾ ਬਣ ਦਈਏ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਠੀਕਰਾ ਬਣਦੇ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕਰ ਫੋੜ ਦਲੀਸ ਸਿਰ, ਠੀਕਰਾ ਭੰਨਿਆ ਪਾਪਾਂ ਦਾ, ਦਲੀਸ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਈਸ਼ ਕਹੀਏ, ਉਹ ਰੰਗਜੇਬ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਭਪੁਰ ਕੀਓ ਪਿਆਨ। ਪਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਵਸਣਾ, ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣਾ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਪਿਆਨਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਰੰਗਜੇਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ ਨਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜੋ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰਿਆ, ਪਾਪੀ ਉਹ ਰੰਗਜੀਤ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸੌਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ ਸੁੱਖ ਦੀ ਰਾਤ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭੱਜੇਗਾ, ਭੱਜ ਕੇ ਆਗਰੇ ਸੋਇਆ ਕਰੂ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਝਰੀਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮਰਦ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਜ਼ 1.25 ਲੱਖ ਵੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਡੂੰਘੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਕੋਈ ਵੈਰਾਗ ਕਰੇ ਨਾ। ਤੁਮ ਕਹੋ ਹੋਤ ਸੰਦੇਹ ਕਨੇਰੇ, ਗੁਰ ਕੇ ਹਰਖ ਸ਼ੋਕ ਨਹਿ ਨੇਰੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰੋਂ ਮੋਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਦੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਮੈਂ ਰੋਂਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ, ਉਹ ਤੇ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਲਈ ਬਗਾਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਾਹੀ ਬੇਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਣਾਈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਕੋਈ ਸੰਸਾਰੀ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿਉਂ ਟੱਕਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਦੇ? ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਗਾਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੱਬ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਐਸਾ ਹੋਵੇ, ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਸੋਚੀਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਗਿਆਨ ਮਰਦ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਕਿਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਉੱਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿੱਖੋ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਈਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੂਲੀ ਚੜਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜੰਦਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਲੀਬਾਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਦੱਸ ਸਕੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਫਿਰ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਈਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਕਿਉਂ ਚਾੜਿਆ, ਸੂਲੀ ਕਿਉਂ ਚੜੇ, ਪਤਾ ਨਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਲੀਆਂ ਤੇ ਕੌਣ ਚੜੇ ਨੇ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਕੌਣ ਚੜੇ। ਇਹ ਚ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਮਰਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦਸਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਸੀਂ ਆ, ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ, ਪਿਛੋਕੜ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ, ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਜਾਵੇ, ਰੌਲਾ ਤੇ ਮੰਨਣ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਭ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਫਰਕ ਹੀ ਹੈ। ਪੁੱਤ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਰਾਮਾਤ ਵੀ ਵਿਖਾਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਕਰੀ। ਉਹ ਪੁੱਤ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਚਨ ਮੋੜ ਗਿਆ, ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਿੰਤਾ ਜੀ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚਿੰਤਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਮੇਰੇ ਬਿਨਾ ਧੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ, ਮੇਰੇ ਬਿਨਾ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ। ਬਸ ਆਹੀ ਚਿੰਤਾ ਸਾਨੂੰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਸੋਚੀਏ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਆਪਣਾ ਚਾਹੇ ਬਗਾਨਾ, ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਕੜਾਂ 'ਚ ਚਿਣਨਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹੀ ਲਾਉਣਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮਰਨਾ ਵੀ ਕਿਉਂ, ਰੋਣਾ ਵੀ ਕਿਉਂ, ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਈ ਚੱਲੋ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ, ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਕਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ? ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ? ਪਿਤਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਹੀ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਮਾਪੇ ਤੇ ਮਾਪੇ ਹੀ ਨੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਪੁੱਤ ਪੁੱਤ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ, ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਮੋਹ ਦੀ ਤੰਦ 'ਚ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਫਸਿਆ ਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੋ ਤਿਨ ਹੋ ਕੇ ਨਿਤ ਅਨੁਸਾਰੀ, ਰਹਿਬੋ ਆਚੀ ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਰੱਖੋ, ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ ਛੱਡੋ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ। ਸਿੱਖੋ,
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜੋ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇ ਨਾ, ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਾਜੀ ਗਾਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਬਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਬਚਨ ਜਾ ਕਰ ਦੋ। ਬਚਨ ਜਾ, ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਕੰਮ ਆਪ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਭਾਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਆਵਾਜ਼, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਬੀਬਾ ਇਦਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, 5 ਪਾਠ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਹਲਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, 500 ਰੁਪਇਆ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੜਾਈ ਤੇਰੇ ਘਰ, ਹਟਾਉਣੀ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਾਠ ਬਾਬਾ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਬਾਣੀ ਪੜੋਗੇ, ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਬਿਮਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋ ਤੇ ਦਵਾਈ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਜੋ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਬੁਖਾਰ ਉਤਰ ਜੂ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਜਦੋਂ ਪੜ ਪੜ ਕੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰਚ ਗਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅਸਰ ਬਹੁਤ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ, ਜੋ ਕਹਿਤਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ। ਪਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਵੇ ਕੌਣ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਾਠ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਕਾਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਪਟੇ ਵੀ ਮਾਰੋ, ਰੌਲਾ ਵੀ ਪਾਈ ਚਲੋ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਓ। ਬਸ ਉਹ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਡੈਰੋਗੇਟ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖਾ, ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਵੇਖ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲ ਵੇਖ ਤੇ ਵੇਖੋ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਦੀ ਵੱਲ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਏਗਾ? ਇਹ ਬਚਨ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਸੀ ਭਾਈ ਜੇਠਾ, ਐਡੀ ਡੂੰਘੀ ਅਵਸਥਾ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਅਜੇ ਬੱਚਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸਿਆਣਪ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਅਣਜਾਣ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਚੋਜਾਂ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਆਈ ਸੀ ਛੱਡ ਕੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਸੁਣ ਕੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ, ਖਿਸਕ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸੱਚਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ ਸੁਣਨੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਕਹਦੇ ਵਾਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਚੰਗੀ, ਹੋ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੋਰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਬੜਾ ਹੈ, ਬਸ ਇੰਨੇ 'ਚ ਹੀ ਮਾਣ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਚੜੂ ਨਹੀਂ ਚੜੂ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ, ਅੱਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸੱਚਾ ਇਨਸਾਨ ਧਰਮੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਰੀਫ ਨਾ ਕਰਦੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਨਾ ਕਰੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ ਸੁਣੀ, ਖਿਸਕ ਗਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਹਉਮੈ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਭੇਟਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾ ਦੇ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਹਿ ਦੋ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਬਾ ਮਨ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ 50,000 ਦੀ ਲਈ, ਕੱਲ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਲਿਆਉਣੀ, ਪਰ ਪਤਾ ਸਭ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤਿਨਾਮ, ਹਉਮੈ ਆ ਗਈ, ਖਤਮ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ, ਬਚਨ ਆਖੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਸਰਕ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕੁਝ ਨਾ। ਤਿੰਨ ਸਥਾਨ ਅਬ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ, ਪ੍ਰਿਤ ਪਾਰ ਹੋ ਸਭ ਦੇ ਅਹਿਲਾਦਾ। ਦੇਖਿਆ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਤਾਰੀਫ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਦਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਹੋਰ ਸੁਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਗੱਦੀ ਤੇ ਇਹੀ ਬੈਠਣਗੇ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਛਾੜੋ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਆ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹ ਕਦੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਓ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਨਾ ਕਰੋ। ਆ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮ ਲੋ, ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ। ਬੇਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਲਿਓ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਸਮਝਦਾ, ਮਾਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ 20 ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਲਝ ਗਿਆ ਨਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ।
बस दो गल्लां तो बच जाओ। अज वो भाई जेठा जी ने सारियां नूं समझा दित्तियां ने। कहंदे गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह बड़े महान ने, ये हुण चोज वरताउणगे। माता नानकी जी ने सीस नवाया, कहंदे सानू कोई गम नहीं, दुख नहीं, सिर्फ प्रेम दे अथरू ने। जथा कहे करिए तिम बाती, देखत रहिए शीतल छाती। कहंदे मामा किरपाल चंद हुण तक ते अपने भाणजे नूं भाणजा ही जाणदे सी। भाणजा जा शब्द वरते, भाणजा ही है। फिर की होया, भाई जेठे दे बचनां नूं सुण के सारी जिंदगी च कोई बचन नहीं सी मोड़िया। आखो सतनाम। अज दा दिन है जदों मामा जी परपक्क होए, चले सी अनंदपुर साहब लैण वास्ते घोड़ा। जदों भाई जेठे दे बचनां नूं सुणिया, सोचिया मैं इहनूं अज तो बाद अपना भाणजा नहीं समझना। ये आप गुरु नानक इन्हां दी संगत मैनूं कर्मां नाल मिली है। कब कब जेठा कह परचावे, सकल बिदन की सेव कमावे। इथों मामा किरपाल चंद ने आग्या लई परिवार तो ये निकल गई कुछ सिखां दे नाल। हुण पिछों कदे कदे परिवार विच जदों विराग दी गल चलदी ते भाई जेठा जी हैंडल करदे, वो समझाउंदे ने गुरु बारे ऐसी गल ना करो, ये ते मोह दी तंद हो जाएगी। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਮਨ ਟਿਕਾਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਆਮ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾ ਲਏ। ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੱਕਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅੱਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਹੋਰ ਸੁਣਾਈ ਚੱਲੋ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲੀਆਂ, ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਦੁੱਖ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਚੋਜਾਂ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਚੋਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਅਬਰ ਕਥਾ ਲਖਨੌਰ ਜੋ ਕੀਨ, ਵਰਣਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਪੀਨ। ਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਮਾਮਾ ਜੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਖਨੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ। ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਆਪਾਂ ਜਾਈਏ, ਉਮਰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ, ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ, ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਜਾਵਾਂ, ਖੁੱਲੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਸਾਹ ਲਵਾਂ, ਹੱਸਾਂ ਖੇਡਾਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਨਾਨਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਸੁਹਾਵਣੀ ਹੋਣੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਓ ਲਖਨੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-7 ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ। ਕਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਏਦਾਂ ਦੇ ਟੂਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਬਥੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮ ਲਈ, ਬੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਘੁੰਮ ਲਈਆਂ, ਆ ਤੇ ਬੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਇੰਨੇ ਸਥਾਨ ਨੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਕੀ ਖੇਡਾਂ ਸੀ, ਕਿਹਦੇ ਘੜੇ ਭੰਨ ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜਤਾ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਪਿੱਛੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉਸੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਪਿਤਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਲੱਗ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਏ। ਦੋਹਰਾ ਪ੍ਰਥਮ ਬਸੇ ਜੁਗ ਮਾਤ ਜੁਤ, ਗੁਰੂ ਏਕਾਕੀ ਹੋਏ। ਸੇਵਕ ਇੱਕ ਵੀ ਸੰਗ ਨਹਿ, ਤਨ ਤਿਨਹੁ ਤਹਿ ਜੋਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਹੱਸਦੇ ਨੇ। ਪਿਤਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਚਿੰਤਾ 'ਚ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੰਗ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋਈ ਫਿਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹੀ ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਪੁੱਤ ਵਾਰ ਕੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਆਹੀ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਕੇ ਵੀ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਅੱਥਰੂ ਨਹੀਂ ਕੇਰਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰ ਲਿਓ ਸੋਚ ਕੇ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਲੈ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ। ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ 'ਚ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਇਆ ਸਿੱਖ ਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੀਸ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰੌਂਠੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜੰਮਿਆ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾਓ, ਲੰਗਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੋ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਚ ਭੇਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੋਂ ਬੈਠੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਮੋਹ ਨਾ ਕਰ ਜਾਣ। ਬੜੀ ਵਾਰ ਪਰਖ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਚੌਪਈ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਚਿਤ ਸੀਵਾ, ਜੇਠਾ ਕਰਹਿ ਜਾਨ ਗੁਰਦੇਵਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਸਿੱਖ ਕੱਲਿਆਂ ਜਿਹਾ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ, ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ? ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਣਾ, ਜੋ ਸੱਚ ਆ ਉਹਨੇ ਸੱਚ ਹੀ ਸੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ। ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ, ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦਲੇਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇਤਰ ਭਰੇ ਆਉਂਦੇ ਕਦੇ ਕਦੇ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰ, ਤੈਨੂੰ ਮੋਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਆਹੀ ਵੇਖਣਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਆ ਨਾਵੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਚ ਵੀ ਕਸਬੱਟੀ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੀ, ਪਰਖਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪੁੱਤ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰੀ ਪਿਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਭਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਇਹ ਕਸਵੱਟੀ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕੌਣ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ। ਹੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਬਹੁਤਾ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਭੋਜਨ ਆਨ ਬਣਾਵੇ, ਦੋਏ ਸਮੈ ਕਰ ਸਵਾਦ ਅਚਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਇਹ ਛਕਿਆ ਸਵੇਰੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ, ਹੋਰ ਬਣਾਓ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਦੇ 5-4 ਦਿਨ ਏਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਜੋ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਬਣਿਆ ਹੁਣ ਵੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਵੀ ਖਾਣਾ, ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਖਿੱਚਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸੁਝਦਾ। ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਲੋਕ। ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਕੋਈ ਡੈਥ ਹੋ ਜੇ, ਲੋਕੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਪਾਉਣੇ, ਬਹੁਤਾ ਫੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਫੋਟੋ ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਤਨਾਮ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੁੱਖੇ ਥੋੜਾ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਮਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜ਼ਮਾਨਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮਰਦ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਡਤ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਵਿਪਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦਿਨ ਮਹਿ ਤਹਿ ਗਨ ਬਾਲਕ ਮੇਲ, ਵਹਿਰ ਗ੍ਰਾਮ ਟਿਕ ਖੇਲਤ ਖੇਲ। ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲਏ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ। ਹੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਖੇਡਦੇ। ਲਖਨੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ 1.5 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਦ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਸਥਾਨ ਬਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਜਾਣਾ, ਅਲੱਗ ਜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਰਚਾਵੇ। ਹੁਣ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਿੰਦੁਕ ਡੰਡਾ ਗਹਿ ਜੁਗ ਹਾਥ, ਫੈਂਕੇ ਦੂਰ ਮਾਰ ਕਰਨਾਥ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਟੀਮ ਬਣਾ ਲਈ, 15-20 ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ, ਇੱਕ ਸੋਟੀ ਦੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹਾਕੀ, ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਬਣਾ ਲਈ ਖੇਤੋ। ਆ ਬੈਟ ਬਾਲ ਵਾਲਾ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਇਹ ਤੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਕਾਢ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਕੀ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਕੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਖੇਡ, ਕਬੱਡੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਖੇਡ। ਭੁੱਲ ਗਏ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ, ਪਰਾਇਆਂ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਆਪ ਹਾਕੀ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਬਾਲ ਚੁੱਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਕੀਆਂ ਲਓ, ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਸਭ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਲਕ ਧਾਏ ਗਹਿ ਤਹਿ ਗਿਰਹਿ, ਪੁੰਨ ਡੰਡਾ ਹੱਥ ਕਿੰਦੁਕ ਫਿਰੇ ਰਹੇ। ਕਿੰਦੁਕ ਨਾਮ ਬਾਲ ਦਾ, ਡੰਡਾ ਨਾਮ ਹਾਕੀ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਬਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਗੋਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀ ਦੀਆਂ, ਏਦਾਂ ਖੁਸ਼ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਗਤ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਦੀ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਜੇ ਸੰਸਾਰੀ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ, 4 ਦਿਨ ਪੁੱਤ ਰੋਟੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁਲਾਓ ਨਾ ਬਈ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਮੂਡ ਆਫ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਬਹੁ ਬ੍ਰਿਛਨ ਪਰ ਚਟ ਚਟ ਕੁਦਹਿ, ਹਾਰਹਿ ਬਾਲ ਤਾਹੇ ਦ੍ਰਿਗ ਮੁੰਦਹਿ। ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਫੜੋ,
ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ। ਭੱਜ ਕੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਚੜ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਥੱਲੇ ਖੜੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਬੜਾ ਖੇਡਣਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਰੁੱਖ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਆਪ ਛਾਲ ਮਾਰ ਜਾਣੀ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਗੱਟੇ ਲੈ ਜਾਣੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਅਵੱਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਜੋ ਕਦੇ ਪਟਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਡੀਆਂ ਨਾ। ਕਬ ਹੋ ਭਾਗ ਚਲਹਿ ਕਹਿ ਆਗੇ, ਆਦਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਹਾਥ ਨਾ ਲਾਗੇ। ਭੱਜਣਾ ਦੌੜਨਾ, ਮਸਤੀ ਮਾਰਨੀ, ਕਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਵੜ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਠੇ ਚੜ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਵੜ ਗਏ। ਹੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਹੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ, ਹੰਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਛੇੜਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਘਰੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਖੇਡ ਵਰਤਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਖੇਡ ਵੀ ਐਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਭਰਮਾਇਆ ਉਹ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਮਰਦ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਕਵੀ ਜੀ ਦੋ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਲਖਨੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਲੈਂਸ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੱਜਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਪੀਣਗੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।